बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका तो शहजाद बाजवा अपने तमाम सज्जन बेलियां दोस्तां नू मित्रां नू यारां नू मैं जड़ा ए बर्फ दे माहौल दे विच आके जिवें सर्द सर्द अज मौसम है ते मैं जनाब गरम गरम जड़ा वे तुहानू सलाम पेश करना वा ते जी आयां नू कहना इस चैनल दे उत्ते कल दी मतलब बर्फबारी इत्थे हो रही है, तकरीबन 24 घंटे हो गए ने ते मौसम अज देखो किहो जिहा वे। अल्लाह ताला दे बड़े खूबसूरत मंजर मनाजर जड़े ने ते मैं तुहानू जरा दिखाना ते इत्थे दी सूरत हाल और गड्डियां दी भी सूरत हाल देखो। इत्थे गड्डियां कम अज कम जड़ा है ना जी आप साफ करनियां पैंदियां ने इत्थे ते मैं तुहानू दिखाना जरा गड्डी जड़ी है ना जी ए जरा साफ करनी पैंदी है ते ए गड्डी दे उत्ते जड़ा है ना जी ए मैं तुहानू दिखाना ए वे डी आइसर। ए डी आइसर जड़ा वे असी एदे उत्ते स्क्रीन दे उत्ते पाने आ। पहले उत्तों जड़ी बर्फ साफ करांगा ते फिर ए डी आइसर पावांगा ते ए जड़ा है उस नू सारी बर्फ नू जड़ा है ना जी खोर देगा ते ओदे विच जड़ी बड़ी आसानी रहेगी सानू। ते ए मैं जनाब पहले इत्थे रखदा जे थल्ले ते ए पहले असी जनाब जड़ी है ना जी इस हिसाब दे नाल ए बर्फ जड़ी है ना जी ए साफ करी दी है। ए देखो ए बर्फ जड़ी है साफ करी दी है इस पासे जड़ी जमी होंदी है वो जड़ी है उत्तों उत्तों ते असी साफ कर देने आ ते लेकिन जड़ी बर्फ जमी हुई होंदी है ओदे उत्ते फिर डी आइसर जड़ा पावांगा ते वो बाकी भी जड़ी है ना जी वो मेल्ट हो जाएगी। ए हुण गड्डी स्टार्ट की अंदर आके और तुसी ये देखो कि एक सलफ दे उत्ते ही गड्डी स्टार्ट हो गई है। हालांकि 24 घंटे हो गए ने अपनी बर्फबारी हो रही है लेकिन वो गड्डियां जड़ियां ने ना जी वो एक सलफ दे नाल स्टार्ट हो जांदियां। ओदिया बुनियादी वजह ये है वे कि एदे अंदर जड़ा है ना जी रेडिएटर दे विच असी जड़ा है रेडिएटर दे विच असी ओ जनाब एंटी फ्रीज जड़ा पाने आ। बैक कैमरे दे विचों दस रहा जी बैक करके गड्डी जा रहे हैं असी ते मैं क्या तुहानू बाहर दा भी जरा माहौल दिखाइए थोड़ा जिहा ते ये मैं दस रहा सा कि तुहानू एंटी फ्रीज जड़ा है ना जी वो इहदे च रेडिएटर दे विच पाईदा ते वो किसी सूरत दे विच जड़ा है ना वो जमदा कोई नहीं है, चाहे जितना भी मर्जी टैंपरेचर क्यों ना हो जाए वो नहीं जे जमदा। ते इस आस्ते सानू गड्डियां दे विच जड़ा है ना जी कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी इनू स्टार्ट करन वास्ते। हुणे मैं जिवें तुहानू दिखाया है मेरे सामने तुसी गड्डी दी स्क्रीन देख रहे जे किवें बर्फ दे नाल लट्टी पट्टी सी और असी इनू साफ कीता ते ए ओदे नाल डी आइसर दे नाल ते ओ जिहड़ा है ना जी बिल्कुल साफ हो गया और चल रहा है। और तुसी ये देखो कि जिस डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जिथे मैं रह रहा वां जिन्नू तुसी पाकिस्तान दे विच सोसाइटी भी कहंदे ने ते साडी इस डेवलपमेंट दे विच दूसरियां दीगर जितनियां भी डेवलपमेंट या सोसाइटियां है ने इत्थे वो बाकायदा जड़ी है ना जी जड़े होम ओनर ने यानी जड़े मालक मकान जड़े ने उन्होंने अपनी एक एसोसीएशन जड़ी है वो बनाई हुई है और वो एसोसीएशन कोई साल दे जनाब जड़ा 300 तो लैके $500 तक जड़ा है ना जी इन्हों बाकायदा जड़ी है ना जी मैंबरशिप फीस होंदी है जड़े हर मालक मकान नू जड़ा है ना जी वो लाजमन देनी पैंदी है ते और वो इस तरह करते ने कि ये पैसों के विचों वो इत्थे इत्थे दी देखभाल इत्थे दी स्ट्रीट लाइट है या इत्थे दा कोई सीवरेज का मसला आ जाए या कोई खराबी हो जाए वो जड़ा है ना जी वो अपना जड़ा है ना जी वो मुरम्मत वगैरह जड़े ने वो करवाते ने इस चीज़ का। ते और तुसी ये देखो कि एदे नाल जड़ा है ना डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी सड़कों की सफाई वगैरह है सी वो सारी वो साड़ी डेवलपमेंट दे जड़े ना जी जड़े करता धरता है ने वो इस चीज़ के जड़े ने वो जिम्मेदार होंदे ने अंदर की सफाई वगैरह कराने दे ते जड़ी है बाहर की जड़ी हाईवे जड़ियां ने सड़कां जड़ियां ने जड़ियां मेन शाहरावां जड़ियां ने इन्हां दी जिम्मेदारी जड़ी है ना जी वो काउंटी की जिम्मेदारी है। यानी कि जिमें पाकिस्तान दे विच कोई टाउन कमेटी ला लो म्यूनसिपल कमेटी ला लो म्यूनसिपल कारपोरेशन ला लो मैट्रोपोलिटन कारपोरेशन लगा लो इस हिसाब के नाल जड़ा है ना जी उत्थे हर टाउन दे विच वो बनी हुई है इत्थे जनाब जड़ा है ना जी काउंटी
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੇਟ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੜੇ ਮੁਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਲਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਮਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰੂਟ 1 ਸਾਊਥ, ਔਰ ਰੂਟ 1 ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਣ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਖੁਰ ਖਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਝਾਂ
ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼, ਇਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਵਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਬਾਬ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਅਜੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਰਫ਼। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਹੜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਕੋਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਐਨੀ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, -8-10 ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲਾਗ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ 2-3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫॉलो ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।